warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma qadha ya wasi'al karami. لم يهتدي قلب الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهر وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر وول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعس ولا يرى زله في الشمس ضعف كتفاه قد علتا كوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ورب أرواحنا هديد الدين بن هدي الخير، وإلى روم مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي، وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذا
هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واختارها في الروضة وعليها كثيرون، لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرها بها في المجموع لا لمن وجد فرجة قدامه فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين، ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخط، ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه، ولا لمعظم ألفا موضعا، ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة، ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه، ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام، وكذا الإيثار بسائر الكرب. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita masih membicarakan tentang salatul Jumat yang diambil dikutip dari takrib kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, kemarin keterangannya, hukum yang pertama haram bagi orang untuk melangkahi saudaranya pada waktu sholat Jumat. Itu yang pertama. Jadi saf yang depan nggak ada yang kosong. Kemudian orang dari belakang langsung melangkahi apa? Pundak-pundak saudaranya. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan kerjaan seperti itu adalah hukumnya haram. Ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ikhtaraha fi ar-raddati wa 'alaiha katsiruna, dan dipilih pendapat yang mengatakan haram ini dalam kitab Ar-Raddah, dan atas pendapat ini banyak dipakai oleh sebagian ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Lakin akan tetapi qadiyatu kalamis saykhaini al-karahatu, tetapi ketentuan dari perkataan pendapat dari as-saykhain, kalau antum mendapatkan kalimat as-saykhain dalam kitab-kitab fiqih, maka yang dimaksud adalah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab literatur dari para ulama dalam kitab bidang fiqih kemudian mendapatkan kalimat as-saykhain, maka maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau dalam hadis ada kalimat rawahu saikhani, ini hadis riwayat dua syekh, maka berarti yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi masing-masing bidang itu berbeda. Makanya kita wajib untuk tafannun. Dalam kita belajar wajib untuk apa? Tafannun. Bagaimana pengertian tafannun? Menguasai, mengerti, memahami setiap bidang pada ilmu agama. Makanya gak sembarangan orang itu dipanggil ustaz, gak sembarangan orang itu dipanggil kiai, tidak sembarangan. Bahkan Abu Abdurrahman Nawawi rahimahullah, waktu saya mengaji kepada beliau mengatakan seseorang itu bisa dipanggil kiai, maka itu orang wajib menguasai 18 cabang ilmu agama. Bukan tahu, tapi apa? Menguasai. Kalau sudah menguasai, kalau dibilang kalimatnya menguasai, berarti memahami, mengerti. Karena ada orang yang sekedar tahu doang, tahu ilmu nahwu sekedar tahu doang, tahu ilmu sharaf sekedar tahu doang, tapi tidak apa? Tidak menguasai. Jadi seseorang yang dibilang syekh atau kiai, Abu Abdurrahman Nawawi rahimahullah, kata beliau, orang ini mesti menguasai minimal 18 cabang ilmu agama, dari lughahnya, sharafnya, nahwunya, bayannya, badi'nya, ma'aninya, mantuqnya, arubnya, ilmu qawafinya, faraidnya, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu cabang lainnya. 18 cabang ilmu dia kuasai, bukan cuma tahu, dikuasai, barulah ini orang disebut sebagai kiai. Kalau sekarang kan kagak, sekarang bisa ceramah dipakai apa? Panggil kiai. Zaman dulu anak kecil masih belajar dengan kiai di Jakarta, itu luar biasa. Kenikmatan mereka
panggilan mereka. Kita panggil guru, kita panggil muallim, kita panggil kiai, itu luar biasa. Memang kiai hakikatan, memang dia muallim hakikatan. Kita belajar minta apapun dilayani selama masih ada waktunya. Kiai, saya pengen belajar faraid, tafadhal. Kita baca faraid tanpa kitab, kita baca dengan kitab. Itu kiai menjelaskan tanpa apa? Tanpa kitab, karena sudah menguasai, bukan memahami, bukan mengerti saja, bahkan sudah menguasai. Jadi sekali lagi, bila kita mendapatkan kalimat as-sayyidhain dalam bidang fikih, maka yang dimaksud adalah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Bila kita mendapatkan kalimat as-sayyidhain atau as-sayyidhani pada hadis, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini kata pengarang Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari atau Al-Malaybari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, lakin qadiyatu kalam as-sayyidhaini al-karahatu, tetapi ketentuan dari pendapat dua syekh, yakni Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma, melangkahi pundak-pundak saudara kita pada waktu sholat Jumat adalah hukumnya hanya sebatas makruh saja. Sekali lagi, bahwasanya hukum melangkahi pundak-pundak saudara kita, sebagian ulama berpendapat hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sebagian lagi berpendapat hukumnya adalah makruh, tidak diperbolehkan. Tetap sekalipun makruh, kita menjaga adab, jangan sampai seenak mau kita, semau kita, seenak diri kita. Mentang-mentang ada hukum apa ini? Hukum makruh sembarangan. Ada adabnya, tetap kita jaga. Apalagi kita bisa mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Itu pendapatnya adalah haram, tidak diperbolehkan melangkahi pundak saudara-saudara kita. Jadi kalau pengen di depan, jangan datang jam berapa? Jangan datang jam 12 atau jam berapa? Jam 1 kalau bisa. Kita kasihankan gitu. Udah datang bulan amat, pengen melangkahi ke depan saudara-saudara kita. Ya, kalau bisa antum yang orang sini depan semua pakai baju yang sebagaimana kita punya guru-guru pakai. Dulu di sini ada Haji Yunus, dulu ada Haji Soleh, dulu ada Haji Qasim, dulu Haji Jajaya. Kan mereka pakai imamah, mereka pakai sorban, mereka pakai gomis. Terlihatnya ada paling mudah. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga, nggak ada yang pakai baju bukan model. Semua pakai baju yang merupakan baju yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang depan pakai batik, ya. Kemudian pakai kaos, bacaannya baygon, bacaannya, ya. Bacaannya dengan bir kita maju, ya Allah. Dan itu punya orang-orang sini. Kalau bisa isi saat-saat ke depan itu dengan baju-baju kita, dengan baju-baju yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatnya adem, depan putih semua, adem pakai sorban semua. Lihatnya enak, lihatnya kembali kepada keadaan zaman dulu kita punya orang tua. Mereka mencontoh kerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, hukum yang kedua, melangkahi pundak-pundak saudara kita adalah hukumnya makruh. Wasarraha biha fil majmu'i, dan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah menjelaskan pendapat ini makruh dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini adalah syarah dari kitab Al-Muhaddab. La liman wajada furjatan qaddamahu, tidak makruh bagi orang yang mendapatkan ada tempat kosong di depannya. Falahu bila karahatin takhatti saffin wahidin awidnaini,
Maka bagi orang yang mendapatkan ada tempat kosong di depannya, boleh melangkahi pundak-pundak satu atau dua orang untuk maju ke tempat sof yang ada yang kosong itu. Silakan, nggak apa-apa. Kita lihatnya di Al-Huda pas masuk masih ada apa? Tempat kosong, masih ada celah. Kita berpikir ini masih cukup buat satu orang. DKM sudah menginformasikan, tolong jamaah yang di depan, tolong jamaah yang di belakang agar maju ke sof yang di depan. Tujuannya biar orang yang datang baru tidak melangkahi apa? Pundak-pundak saudaranya. Tetap aja kita masuk ke Al-Huda jam 12, ada yang di pojok, ya. Itu orang-orang yang cuma tuh. Ada yang di depan ngobrol, ada yang di pojok-pojokan, maju ke depan. Isi sok-sok yang ke depan maju sudah penuh, baru sok yang selanjutnya. Jadi manakala itu orang masuk ke masjid Jami Al-Huda atau masjid-masjid yang lainnya, kemudian mendapatkan sof yang terdepan masih ada yang apa? Masih ada yang kosong, maka bagi orang tersebut tidak makruh untuk melangkahi pundak-pundak saudaranya. Tetap dengan adab. Bapak maaf, saya pengen ke depan. Bapak maaf, saya pengen ke depan. Tetap dengan adab. Jangan apa? Jangan main melangkahi pundak-pundak saudara kita saja. Jadi demikian. Jadi pendapat yang pertama, bila ada orang yang mendapatkan tempat yang kosong pada saf yang terdepan, maka dia boleh untuk melangkahi pundak-pundak saudaranya. Wala li imamin lam yajid tariqan ilal mihrabi illa bitakhaddid. Dan tidak makruh bagi imam atau si khatib itu sunnahnya datangnya belakangan. Sunnahnya si khatib itu sunnahnya datangnya agak apa? Agak belakangan. Tapi zaman sekarang sudah agak susah. Kalau ada tempat yang untuk masuk ke tempat dia khatib atau mihrab, seandainya ada dan bila tidak melangkahi pundak-pundak saudaranya, itu akan lebih bagus. Tapi kalau seandainya memang harus melangkahi pundak-pundak saudaranya, sementara masih ada tempat lain tanpa melangkahi pundak-pundak saudaranya bagi si khatib, maka tetap hukum makruh ini berlaku. Misalnya ada imam rawatibnya. Kalau masjid lain ada imam rawatibnya, di sini belum ada imam rawatibnya. Disusul imam rawatib, subuh siapa, zuhur siapa, maghrib siapa, isya siapa. Jangan sampai nanti orang yang memang dia tidak ada kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan secara bagus dan baik dan benar, panjang pendeknya, makhrajnya, kemudian tajwidnya, masuk jadi apa? Jadi imam. Apalagi udah jadi imam masih pakai celana pendek. Ini udah jadi imam masih main catur. Jadi hati-hati jadi imam tuh. Masih main gaple lagi, Allah. Masih main gaple udah jadi imam. Masih ngerumpi di jalanan udah jadi imam. Udah jadi imam, tapi masih apa? Ngerumpi di jalanan, masih ngobrol di jalanan, masih nongkrong. Itu jangan jadi imam. Orang yang jadi imam pilih benar-benar orang yang murah. Di samping dia memang cara baca Qurannya benar, baik, sesuai dari para ulama, juga cari. Jangan yang nongkrong, jangan yang main catur, jangan yang tukang ngerumpi. Jangan cari imam yang seperti itu. Lagi yang masih pakai apa? Celana pendek lagi jadi imam. Jadi sekali lagi, bila dia menjadi imam rawatib, maka bila tidak ada lagi kecuali dengan melangkahi pundak-pundak saudaranya untuk sampai kepada mihrab, ini mihrab namanya, maka silahkan diperbolehkan untuk melangkahi pundak-pundak saudaranya dan tidak makruh hukumnya. Nih masuk imam rawatib nih, jamaah udah apa? Udah penuh. Kan memang tugasnya untuk menjadi apa? Menjadi imam. Maka bila dia datang masuk ke masjid Jami Al-Huda sementara jamaah sudah penuh,
dia tidak bisa masuk mencapai mihrab kecuali dengan cara melangkahi pundak-pundak saudaranya, maka hukum makruhnya menjadi hilang, tidak apa-apa bagi si imam tadi. Atau bagi si khatib memang sunnahnya datang belakangan, pasti dia datang jamaah sudah penuh. Dia harus melangkahi pundak-pundak saudaranya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah tidak makruh bagi si khatib tadi. Makanya setiap masjid itu pasti ada tempat buat si khatib masuk ke ruangannya. Di sini ada, tapi kan sini ada jamaah juga tuh, depan sini. Sini ada, lewat sini belakang tuh bisa si khatib datangnya belakangan. Tapi si khatib, si imam tadi bila harus melangkahi pundak-pundak saudaranya, memang tidak ada tempat yang lain, tidak ada hukum makruh baginya. Wala li ghairihi idza adinu lahu fihi la hayatan 'ala al-awjuhi. Dan untuk selain dari orang yang tidak mendapatkan tempat yang kosong pertama. Yang kedua, untuk selain dari orang yang menjadi imam atau khatib, maka diperbolehkan melangkahi pundak-pundak saudaranya dengan syarat idza adinu lahu fihi. Orang yang dilangkahi semua mengizinkan. Bapak silakan ke depan. Gak apa itu. Ini dia bukan imam, dia bukan khatib. Juga di depan tidak ada shaf yang kosong sama sekali. Sementara orang yang dilangkahi kasih izin, Bapak silakan maju, Bapak silakan maju pun sama, ini hukumnya tidak makruh. Jadi lebih bagusnya bagaimana? Lebih bagusnya kalau saf sudah penuh, lebih bagusnya kita berdiri, kita sholat di tempat yang memang kita mendapatkannya. Jadi jangan sampai maksain buat masuk ke shaf yang ke depan, sementara harus melangkahi pundak-pundak saudara kita. Wadalin wa'azzamin alifa maudihan. Juga tidak makruh bagi orang yang dimuliakan di sebuah kampung, di sebuah kota, yang dia sudah merasa nyaman dengan sebuah tempat, misalnya ada kiai, misalnya ada muallim, memang tempat dia di situ biasanya. Makanya dikosongin. Masjid-masjid yang lain tuh tempat-tempat yang memang buat guru-guru setempat atau buat si khatib atau buat si imam, diapain? Dikosongin. Sehingga jamaah nggak boleh mendudukinya. Tujuannya apa? Biar nanti ini orang yang memang bertugas jadi imam, jadi khatib atau jadi al-mu'adzin al-thani, dia masuk sudah ada tempat-tempatnya. Wa yukrahu takhattil mujtami'ina li ghairi sholati. Makruh juga melangkahi pundak-pundak saudaranya dalam keadaan sudah ngumpul yang di luar sholat. Ini acara ada acara besar. Kemudian di masjid Jami'ul Huda sudah sudah penuh. Bila memang dia tidak mendapatkan pada bagian terdepan, nggak usah masuk dengan cara melangkahi pundak-pundak saudaranya. Jadi mau sholat atau di luar sholat, melangkahi pundak-pundak saudara kita adalah hukum yang makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa 'ala أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.